वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज शर्मा कर रहे सो स्थानक हजूरी रागी जथा पैसा भाई अर्जन सिंह जी के जथे पासों जिन्हों तो तकरीबन आज ने अद्धे घंटे तो साबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और गुरबाणी के कीर्तन आज जी ने शर्मा किए हैं। आप जी जिम्मे पहले भी सूचित किया गया सी कि साढ़े को भाई साहब भाई रसविंदर सिंह जी जो पहुंच रहे हैं साढ़े को पहुंच चुके हैं। आओ गुरु दियां गल्लां आप जी नाल साझियां कीतियां जाणगियां। गुरु प्यारो सवेरे भी आप जी नाल विचार यह कीते सन कि गुरु का जो कोई उपदेश होते हैं उन्होंने असीं सुनीए, सुन के ही सानू समझ आ सकेगी कि वो कलगीधर पातशाह जी जिन्होंने केवल का केवल 42 साल की आयु के वो काम करके विखाए, उस संसार के उत्ते जितों प्राप्त कीतियां जिसदियां विचारां आप जी नाल साझियां कीतियां जाणगियां ते तां ही सानू इतिहासां दा पता लग सकता है, तां ही असीं गुरु के लागे नज़दीक आ सकते हाँ जदों असीं गुरु के इतिहासां दे नाल जुड़ांगे, जदों असीं गुरु की बाणी नाल जुड़ांगे, जदों गुरु के बचनां नाल गुरु के उपदेशां नूं असीं मन विच ग्रहण करांगे। तो जो अखंड बाणी वालों लाइव भी चलना शुरू हो गया है। तो आप सब संतां की सेवा विखे बेनती है कि गुरुद्वारा साहिब विखे जल्दी पहुँचो। मैं भाई साहब भाई रसविंदर सिंह की सेवा विखे बेनती करांगा कि उस स्टेज पर आ जान और 9:45 बजे तक गुरु दी विचारां आप जी नाल साझियां करांगे। उपरांत जो पहले भी आप जी नाल साडी बाई सी कि गुरु का लंगर जो है वो तैयार किया गया है। इस वास्ते संगतां प्रति बेनती है कि तुहानूं घर विच लंगर तैयार करने की जरूरत नहीं, तो अपने काम पारक होंदे आप जी गुरुद्वारा साहिब विखे पहुँचो। ते जिहड़े नहीं भी
पहुँच रहे आप गुरु दी गल्लां स्पीकर रखे हुए हैं उन्होंने भी असीं सुन के हो सकता कदों साडा मन बदल सकता है किसी गुरु के बच्चों के नाल तो वो साड़ी समझ विच भी आ सकता है। तो भाई साहब भाई रसिंदर सिंह जी स्टेज पे आ जाए पौने 10 बजे तक गुरु विचार आप जी साझा करेंगे। उस तो बाद अगला प्रोग्राम आप जी के सामने आएगा। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जुगो जुग अटल चौर छत तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की संगत रसना पवित्र करो गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्ने के जीव आप गुरु की गोद अंदर जुड़ बैठ के उस महान सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हों का आप प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ आओ सारे ध्यान लै चलीए पटना साहिब की उस धरती के अंदर ते नाल दे नाल मैं बेनती करना हुन्ना जदों भी किते प्रोग्राम ते जावां ना कि दिन जड़ा भी बनाइए शहीदी दिन होण प्रकाश दिहाड़ा होए जिस रहबर दा सतगुरु दा दिन मनाइए ना मनाउंदे अपने मना अंदर जरूर सोचीए उस मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने साडे लई की कीता असीं उहदे लई की कीता। आ जिहड़े तुसीं अज 5 जनवरी 2003 के कैलेंडर में याद कर रहे हो ना मैं समझना थोड़ा जिहा यतन कर रहे हो उस पातशाह प्रति उहदे लई आपां कर कुछ नहीं सकते की कुछ उस मालिक वाहिगुरू ने साडे लई नहीं कीता। कोई वारदा अपने पुत मना अंदर सोचियो थोड़ा जिहा अपना आपा सारा परिवार कोई कुर्बान करदा उस सतगुरु सच्चे पातशाह के दिन नूं मनाउण लग्गिया ना ਆਪਾਂ ਤਾਂ टाइम ही नहीं कढ़ सके सोचां विच फस गए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर अंदर मैं रात नूं ना मैनूं लगदा 11-12 वज गए सी यही सोचदियां हुण मैसेज आएगा छुट्टी क्लीयर होएगी आपां कर सके कुछ नहीं कर सकते एक छुट्टी नहीं आपां क्लीयर करवा सके माफ़ करियो। ये जिहड़ा काम होया ना नानकशाही कैलेंडर वाला पहला थोड़ी जी इहदे नाल सांझ पावां ये विलक्षण चीज़ है। तो मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जिस सतगुरु सच्चे पातशाह का दिन मना रहे हैं ना उहदियां बातां भी बड़ियां विलक्षण ने। मैं तां बेनती की जिहड़ा आपां थोड़ा जिहा यतन किया ना तो चंगे यतनां नूं करन लगियां भीड़ां की कदी भी जरूरत ना समझो। मैं अंदर आया ना मैं पहला जोड़े वेखे ने हेठां वेखा संगत किन्नी क है जिहड़ी उस विलक्षण मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह नूं अज याद करेगी। अंदर आया थोड़ा हौसला जा डिग्गिया सच जाने झूठ नहीं मैं अपने अपने अंदर की गल आप नाल साझी कर लगा जो वेख्या ना संगतां थोड़ियां घट फिर मन अंदर ख्याल आया मना जे कोई चंगा काम करिए उदों भीड़ां की कदी भी ख्याल ना करिए ज़्यादा बंदे होणगे फिर उस परम पिता वाहिगुरू नूं याद कर सकांगे। जिहड़े तुसीं आए हो ना चेता रखियो उस मालिक प्रति मैं पहला भी सांझ पाई आपां उस दाते दा देण नहीं दे सकते और सतगुर सच्चे पातशाह का ना ता जिंदगी यतन ला लवांगे ना पूरी दुनिया सी तां छड्डो पूरी कुल कायनात। अकल की गल कल परसों नगर कीर्तन सीगा ना मेरे नाल दा एक साथी मैनूं फोन करदा कहंदा बड़ी भीड़ है गड्डियां लंघ नहीं सकदियां तुसीं नगर कीर्तन मना रहे हो कम से कम लंघण वाले का ख्याल रखियो। काफ़ी लम्मा समा मैं उहदे नाल हसदा रहा हसण दे बाद मैं क्या तैनूं पता है किस मेरे दाते सतगुरु सच्चे पातशाह का अज नगर कीर्तन कहंदा नहीं पता।
ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਣਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ। ਤੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2003 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ 10 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਨਾ ਖੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋ ਰੋ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੁਟਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਨਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਓ, ਸਪੀਕਰ ਖੋਲੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਪੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ। ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫਿਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮਨਮੋਹਕ ਚਿਹਰਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਾ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਾਇਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੇਡੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੱਕਣਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਖੇਡੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਖੜੋਤੇ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਲ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਟਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਂ ਕਹੂਗਾ? ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਗੀਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾਹੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਕੌਣ ਫੜਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀੜਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਟੂਟ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਨੇ ਨੇ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਗਏ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਬਚਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ, ਔਕੜਾਂ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਨਿਵਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਨਾ ਬਾਲੀਏ। ਇਹ ਜਾਗ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢਾਲਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੇ 5 ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪੋਹਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਲਈ। ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇਹ ਫਕਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਕੌਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰਾ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ ਨਾਉ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ। ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹੇ, ਦੁਰਕਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਾਲਫ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਫ ਲਿਖਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮੋੜ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕਰ ਦੇ ਨੌ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਟੂਟ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ
ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਟੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗਾ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਏ ਕੱਲਾ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਏ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਕਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ 5 ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਨ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 700 ਮਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਖਿਆਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੱਤ ਉੱਪਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੱਕਦੀ, 4 ਪੁੱਤ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਾਲ 2 ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਕੋਲ ਆਈ, ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਨਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਰ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਘੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅੜੇ ਹੋਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਘਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਥੋੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਪੀਰ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕਣਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਈ? ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਰਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 4 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੂਜਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕਣਾ ਨਾ, ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜੇ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲੀਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਆ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਗਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਵਾਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰੁਲਣ ਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਮਾਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਰੋ, ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਲ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਸੀਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੱਲਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਸੀਰਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਨਨ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਣ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੇ। ਉਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਡੋਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਸਡੋਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਨਸੀਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਭੈਣ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਤਰਫੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਡੋਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਾਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਨਸੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਸੀਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਸੱਚੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਿਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ,
ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨੇਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਡੋਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਅੱਗੇ, ਪੀਰ ਅੱਗੇ, ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਓ। ਇਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਜੇ ਝੁਕੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋਦਰੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ ਨਾ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਆਇਤ, ਖੁਦਾ ਆਇਤ, ਖੁਦਾ ਆਇਤ, ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨਸ ਗਿਆ, ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੀਆ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ, ਦੀਦਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਂਤ ਮਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕੜੇ ਨੇ, ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਆਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਕਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਗੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਛਿਲੜਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੰਦ ਛਿਲੜਾਂ ਲਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਟੁੱਕੜ ਗੋਚ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ 500 1000 ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ 2 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੱਕੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਾ ਭਰਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ। 2003 ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿਸ ਦਾ 2010 ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ ਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਿਲੱਖਣ ਕੈਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤਰੀਕਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕੈਲੰਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੈਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰ ਮਨਾਉਣੇ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਸਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਵਾਗ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਨਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਮਨਾਈਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਜੇ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ। ਲਕੋਇਆ ਸਾਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਦਾ ਮਹਿਕਦੀ ਰਹੇ, ਚਹਿਕਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰੇ ਸੋਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵਿਗੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਯਤਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਣਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਗਵਾਲ ਮਾਰਗ ਕਮਰਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। तो इस वास्ते इन्होंने वर्दी भी कई बार थैलिया में असी देखी है पाई होती है कि उत्थे प्रोग्राम देख के गुरु के संतान को संबोधन करके गुरु के विचारों में जोड़ करके उतो वर्दी पा के ड्यूटी से भी जाना है, बोल पालना है। इन्हों की सतगुरु जी बख्शिश करके किहो जी प्रचार साढ़े को पहुंचे गए, गुरु के नाल सानू जोड़ दे रहे। मैं स्टेट वालों उन्होंने संगत वालों बहुत बहुत धन्यवादी, बहुत बहुत धन्यवाद है उन्होंने। तो गुरु प्यारे आओ जो असी प्रोग्राम पहले कीर्तन की शाही पाठ की समाप्ति तो उपरांत कीर्तन की जड़ी चली सी उपरांत जो गुरु के विचार ने तो साढ़े कोल जो समा असी नियत किया है उसके मुताबिक ही चलांगे। मनीषप्रीत कौर जी अते हरसिमरन सिंह जी अते बिरबल सिंह जी, ये दो बच्चे ऐसे ने जी पिछले जो रात का समा होया दास भी इतने पहुंचा जो जफरनामा इसने जिस आदमी जिन्होंने सुनाया मन बहुत ही उछल दिया सी। और मैं सारे को जाके पूछना शुरू कर दिया बच्चे है किसने सानू जिन्हें बच्चा ने क्या जफरनामा जुबानी याद करना प्यारे असी भी कई बार नहीं बोल सकते, असी भी हिट लिखे होते हैं कई बार, पर उन्होंने बच्चों ने बहुत मुबारकबाद है उन्होंने बच्चों वास्ते जिन्होंने कहो फुल साड़ी फुलवाड़ी खेडना तो उन्होंने सानू कदर करनी चाहिए, सुगंधी लेनी चाहिए है। असी खास करके बाकी और प्रोग्राम साढ़ा लंबा नहीं सी, उन्होंने बच्चों को दोबारा बात किया है कि सानू एक दफा फिर जफरनामा सुना दें। वो बच्चे जो है हरसिमरन सिंह जी और बिरबल सिंह जी ये जो जफरनामे से उन्होंने अर्थ निकालेंगे। मनीषप्रीत कौर जी स्टेज के तीनों बच्चे स्टेज पर आ जाए जी, ये अपना प्रोग्राम आप जी के सामने रखेंगे। गुरबाणी अखंड बाणी वालों जो लाइव भी चल रहा है, मैं गुरबाणी अखंड बाणी वाले का बेटी जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जो लाइव कर रहे हैं इस प्रोग्राम। तो बच्चे स्टेज पर आ जान
गल है। जफरनामे का पहले समझ आ गई ना, मैं सवेरे भी विचार कर रहा था कि ऐसे गुरु की गल सुनने वास्ते आइए। गुरु पातशाह जी की गल जो भाई गुरदास जी को असं पढ़ रहे ना, चरण शर्म गुरु एक बेटा जाए चल सतगुरु कोट बेटा आगे होए। गुरु की शरण वास्ते जी एक कदम असं पहले आगे नहीं। सतगुरु जी ये गल कहते हैं भाई गुरदास जी कहते हैं गुरु जी तो 100 बेटा 100 कदम अगे लेने वास्ते आओगे। ये ख्याल पक्का कर लो कि जे तुम एक कदम पुटते हो गुरु वाले पासे कि आज गुरु की विचार श्रवण करना, गुरु आप जाओ अगे 100 बेटा लैन वास्ते तैयार कर रहा जी। ते फिर इसका भाव ये हो गया कि असं एक कदम पीछे को मोड़ देंगे ना, तो फिर गुरु बेटा भी तो फिर 100 बेटा पीछे जाने की गल बन जाएगी। कदे भी गुरु भेजना असं देइए मन असं लेके साढ़े असं बाद विचारा करेंगे इसके उत्ते संबंध भी। पर यह ख्याल रखिए कि कदे असं लड़ेबाजी नहीं जा करके अपने गुरु के गुरपुरब को खराब ना करिए जी। असं गुरु की गल सुन लेंगे, मनो या ना मनो। असं जी आते मैं सवेरे भी गल कह रहा था, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के गुरपुरब सानू साल पूरी ही मनाने चाहिए। कोई शक किसी को नहीं रहना चाहिए कि कितने एक गुरपुरब हो गया दूजा हो गया। नहीं भाई, बार बार कोई हफ्ते बाद मना रहा, कोई कदे मना रहा, कोई किसे मना रहा। जो असं अल्लाह याद नाम देखते हैं ना, तो अल्लाह याद क्या कहते गुरु गोबिंद सिंह जी सिफतों को बयान करने वास्ते कहते सारी धरती के जो दरख्त ने इन्होंने कलमां बना दी जाए, सारिया नदियों की शही बना दी जाए ना, तो इन्हों के नाल कलमां के नाल की शही के नाल लिखना शुरू कर दो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पुस्तक ना उन्होंने कारनामे लिखना शुरू कर दो ना, तो कलमां घट जाएगियां, शही उठ जाएगी। और गुरु गोबिंद सिंह जी 27 साल की उम्र तक जो कारनामे सानू करके जिथे सानू खड़ा करके गए हैं ना, उसकी सिफत मुक नहीं सकदियां। कि ये जफरनामा उस वेले है जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के जंगल में जाके बैठते हैं ना, उस वेले सारे साहिबजादे शहीद हो जाते हैं, सरबंस शहीद हो जाता है, खेरगढ़ हो जाता है। जो आनंदपुर छड़ करके चमकौर की गढ़ भी शहीदियां हो जाती हैं। गुरु साहब चमकौर की गढ़ की निकलते हैं। आखिर औरंगजेब ने जफरनामा लिखते हैं जी, इसको कहते चित्त की चिट्ठी। जफरनामा समझ लेना चाहिए क्योंकि अरबी भाषा में लिखा, फारसी में लिखा हुआ है। इसका भाव चित्त की चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी लिख रहे जो बच्चे आदमी साझी करेंगे। ये जफरनामा जिस जफरनामे को सुन के औरंगजेब का मन जरा सी ना वो तवे उठा सी। आखिर एक गल लिखी, मैं गुरु गोबिंद सिंह को मिलना चाहता हूँ, भावे वो दखन हैदराबाद में उसकी मौत हो गई और नहीं मिल सकिया। मैं उस औरंगजेब की असं कबर पर भी गए, असं देखने वास्ते दूसरा रिश्ता के अंदर गए हाँ। सारा ख्याल से देखिए उत्ते प्यारियो जरा उत्ते बैठा उसकी कबर से ना वो 20 रुपये साढ़े को मांगा कि सरदार जी 20 रुपये दे दो। ये हाल था उस औरंगजेब की जरा दुनिया का बादशाह सी, पर जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी का जिन्होंने सारा सरबंस वार दिता, जिन्होंने कोई किला नहीं बनाया, तो उन्होंने आज सारे असं बैठे हाँ। इन्होंने गुरपुरब को असं विदारा किते कर देंगे, मन में बैर विरोध ना रखिए। वो जरा बिना साझा करेंगे। तो वो जफरनामा है जो गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब को जाके लिखा सी। तो उस तो बाद औरंगजेब का मन ठहर गया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का मिलना चाहता सी, मैं कहना आके मिल के सारे शक्ल दूर कर देंगा, मैं खत्म कर देंगा बैर, तो मिल ना सकिया। उस तो असं शर्म करिए। ये 2 बच्चे हैं, इन्हों को शर्म करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये वाला हटा दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, विद्या एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 147 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 14 ਜੰਗਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ
सिपाही धर्म सिंह जी लैके आए सी। जदों औरंगजेब ने वो जफरनामा पढ़िया फिर मंजे तो उठ नहीं सी सकिया। उस चिट्ठी थले लिखा सी बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। औरंगजेब वो नहीं सी कहता। कोई सियाना मौलवी काजी जो गुरु घर दी अजमत नूं जानदा सी कहंदा सी ओए कह दे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, तेरी जान सौखी निकल जूगी। आओ गुरु कलगीधर पातशाह जी ने औरंगजेब नूं जो जफरनामा भेजा वो तुहाडे सामने पेश करन जा रही हूँ। कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज़क राह गुन रही अवा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी दे हो पजीर शहनशाह खूबी दे हो रे नमो के बेगुनो बेचूनो चुबे नमो न साजो न बाजो न फौजो न फर खुदावंद बख्शिंद ऐशो अर्श जहाँ पाक ज़ेरस्त ज़ाहिर ज़ो अता भी दगद हम जोगा ज़िरोज़ू अता बख्श ओ पाक पर रही मस्त रोज़ी दे हलर दे कि साहिब दे आरस्त आज़म मज़ीम की जमालस्त राज़क रही कि साहिब शहूरस्त आजस्त गनीमुल परस्तो गनीमुल गदा शरीयत परस्तो फजीलत महाब हकीकत शनासो नबी उल कताब किताब पयूस्त साहिब शहूर हकीकत शनासस्त ज़ाहिर ज़हूर शनासंदो इल्म मालूम खुदा कुशाइंदई कर आलम कुशाई गुजारिंदई कर आलम कभी शनासंदो इल्म मालूम अमीर मरा इतबारी बरी कसमें कि इज़्ज़त गवास्त यज़दा यकीसत न कतरे मरा इतबारी भरो कि बख्शी वदीमा हमा बिस्म गोज़ कसे बाई पूरा गुनद इतबार हमारों से आखिर शब्द मर्द को हुन मेरे निक्के वीर तुहाडे सामने जफरनामे दे अर्थ पेश करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਪੁੰਸਕ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਰੰਗ ਦੇ ਤੂੰ ਪਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੁਝ ਦਿਲਾ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत धन्यवाद है इनके परिवार को भी, बच्चियों को भी। बच्ची ने आप जी ने सामने मशप्रीत कौर जी जिन्होंने जफरनामा आप जी ने शर्त कराया। जफरनामे की सामू का तकरीबन संगत में बैठे हुए आप हो ही सकता कोई दिक्कत व्यक्ति को भी समझ आई होगी, क्योंकि फारसी के अंदर है। जिन्होंने पढ़े हैं उन्होंने तो समझ आ जाएगी, पर जिन्होंने नहीं पढ़े उन्होंने उस फारसी की समझ नहीं आ सकती। पर बच्चे ने रूप के अंदर उसके सारे काम किए हैं। मैं सोच रहा था आज गुरु पातशाह जी के पुरुष से कुछ बोलिए, बोलने की तैयारी तक कुछ और करके आया था, पर मन पलट गया है। जफरनामे को सुन करके कोशिश करेगा दास आप जी नाल कितों ही जफरनामे की शुरुआत की जाए। सतगुरु जी ने जो जफरनामा और देव चमकौर गढ़ी तो निकल करके सारा कुछ पार करके मतलब प्यारे को हार वरीता का कहना जरा सी शब्द रोज पढ़ते जाते हैं। वो गल उस प्रभु परमात्मा अगे की उत्थे एक चिट्ठी लिख दी जी जी अरबी के अंदर सी, फारसी के अंदर वो सी उसको कहते जफरनामा। पर जफरनामे तो भाव है कि चित्त की चिट्ठी हैरानगी होगी आप जी को। इतनी बड़ी चित्त की चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी सारा सर्वंस वार करके आप लगे पैरी खेरू खेरू शरीर के अंदर खून चल रहे भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ने जो माछीवाड़े के अंदर उन्होंने देखा ना तो कपड़े गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जो सामना उस वे वो खून के नाल जो लीला देखे सन तो चिपक चुकी सन, इतना खून बढ़ चुका सी। उस तो बाद उन्होंने सफाई करके उन्होंने कपड़े की इतिहास बताइए, मन बहुत बढ़ जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो जफरनामा लिखा और देव को एक दो गल्लां आप जी नाल साझा करांगे। आज के हालात की गल जरूर करांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी जफरनामे गुरु गोबिंद सिंह जी को कहते हैं कि औरंगजेब मैं तेरा जंग नहीं सी करना चाहता, मैं नहीं सी तलवार चुकना चाहता, पर तेरा जुल्म ही इतना हो चुकिया सी कि मैंने मजबूरी के लिए तलवार चुकनी पई है। ये मजबूरी में चुकनी पई है। आज हमारा मिलते डर मुझेश लाल पुत्र व शमशीर 10 मिनट शमशीर चुकनी पई। तेरे जुल्म ने इतना काम कर दिता सी संसार ते गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं 10 मैं की करा। आनंदपुर साहब में छड़िया, आनंदपुर साहब का मेरा छड़न का कारण पहाड़ी राजे जो सारे भाई काल के जो राजे सन ये सारे हिंदू राजे सन। गुरु प्यारे ख्याल रखियो कि इतिहास को पढ़िए सारे हिंदू राजे से थे। औरंगजेब की फौजा एक पासे सब दिल्ली की, और भाई काल के पहाड़ी राजे जो सन इन्हों के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी का बैर क्यों बनया। गुरु गोबिंद सिंह जी जफरनामे लिखते हैं, कहते हैं बुत प्रस्ती से रोका तो हिंदू बिगड़ गए, जब जुल्म से रोका तो मुसलमान बिगड़ गए। कहता औरंगजेब मैं बुत प्रस्ती के खिलाफ था, बुत प्रस्ती तो जब बचा मेरा पहाड़ी राजा का जो है वो युद्ध हो गए। जब तेरे जुल्म के खिलाफ मैं आवाज उठी तो तेरे मुसलमान मेरे नाल बिगड़ गए, तेरे नाल साडियां जंगां होईयां, मैं लड़ना नहीं सी चाहता। तो गुरु प्यारो ये सी हुण उस चिट्ठी के अंदर मैं थोड़े जिक्र उससे भी लेके केवल आज की राजा 10-15 मिनट कर करनी नहीं करांगे। चिट्ठी में जफरनामे चो वो बादशाह जी लिखते हैं कि औरंगजेब की हो गया, तू मेरे 4 बच्चे मार दिते, की हो गया तू मेरे पिता को कत्ल कर दिता, की हो गया तू मेरा सरपंच सारा खत्म कर दिता, की हो गया मेरे तैयार किए हुए सिंह तू सारे खत्म कर दिते, पर तेरे और 10 लाख का फौज मेरे सिंघा ने को चमकौर गढ़ी विच तेनों दस दिता कि सिंह कितने बहादुरी के नाल लड़े हैं ते भावे तू इतना कुछ कर दिता, पर एक गल याद रखी तू मेरे किरदार को मेरी ज़मीर को खत्म नहीं कर सकिया। मेरी गैरत जो अंदर मेरे सी जिस जगह को मैं खड़ा हो गया था ना उस तू खत्म नहीं कर
सकिया इस वास्ते तो कहते थे जेठ की चिट्ठी सारा कुछ बाढ़ के भी खत्म हो गया आनंदपुर किले खत्म हो गए सारे 5 किले गुरु गोबिंद सिंह जी ने थापे किले सारे छाड़ देते आनंदपुर सारा छाड़ देता वो आनंद दिया गढ़ियां छाड़ देतियां ते फिर जब आके फिर भी जेठ की चिट्ठी लिखते हैं पर एक गल असि करिए जेड़ा जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा ना देखो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चारे पुत्र वार देते सारा सर्वस्व वार देता पर किने अफसोस नहीं किया इस जफरनामे में गुरु गोबिंद सिंह जी एक अफसोस लिखते ना वो जे को लिख रहे हैं चिट्ठी के विच आप जी ने पढ़िया कहते करेगा अफसोस के सायां की बार कहता मैं एक अफसोस रह गया मेरी तो 40 जेडे सारे से कहते सन चंबोर करी के अंदर है मैंने कोई अफसोस नहीं और पर उस अफसोस जरा शेर मोहम्मद शाह कहां सी ना जिसने आदा नारा बच्चों ने शहीदी सलामियत लगाया सी ना जरा मलेरकोटले का राजा सी शेर मोहम्मद खान उसका भरा जरा सी जिसकी जिक्र आप जी ने हुणे किया है कि वो दरूद जरा सी ना जब मैं तीर कमान को आया सी कहता मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का सिर वट के लियावांगा या फिर उसको मैं कैद करके लियावांगा कहता मेनू अफसोस हो मुझे बस ये रह गया जब मैं तीर करके अपने कमान तक ले गया ना तो वो दीवार के पीछे छप गया जब वो दीवार के पीछे छपया तो गुरु गोबिंद सिंह का रसूल ये गल कहता मैं उसको मार सकता सा पर गुरु गोबिंद सिंह का रसूल ये कहता जेड़ा मुश्किल होवे ना गुरु गोबिंद सिंह मुश्किल ते करे बाहर नहीं करना वो जो कह रहे थे मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिर फाड़ के तेरे के पेश करूंगा वो आज छुप गए दीवार का साया लेके साया दीवार करेगा अफसोस कहता मेरे को उसका जरूर अफसोस रह जाएगा क्या गुरु गोबिंद सिंह कहते तू मेरी जमीन को खत्म नहीं कर सकिया मेरी गैरत खत्म नहीं कर सकिया गुरु कह रहा है गैरत की गल आप जी ने करेंगे इस नाम शेख ने लिखा गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जिसने दिल्ली पे हमला कर दिया है मैं आप जी ने पहले शादी की थी बर्बाद नहीं दिया था दिल्ली ने हमला कर दिया तैमूर खानदान का बादशाह जिसने 30,000 आदमी एक दिन में इतिहासकारों ने लिखा 30,000 आदमियों का कत्ल दिल्ली के अंदर उसने किया तैमूर खानदान ने और फिर उस तैमूर खानदान के बादशाह की अखा कर दी थी अन्ना कर दिया हो गया दिल काट दिया उसने इतना जुल्म किया उसने और इतना जुल्म करने के बाद एक रोहिला जो गुलाम मोहम्मद रोहिला है कादर रोहिला ये अपने यहाँ कारण पूछता है कहता मैं बहुत जुल्म कर देता ये मेरा पगला रह के मेरी जान के अंदर बात नहीं कर देते कहते हाँ इन्हां दे अंदर अगर गैरत होई ना ते तेन छड्ड के कहता फिर की किया जाए कहता बस इको गल कर कि तैमूर खानदान दी शहजादियां दे कोलों अगर इन्हां दे अंदर गैरत खत्म हो जाएगी ना ते फिर तेरे कोई खतरा नहीं तेरे राज कोई खतरा नहीं तेरे कोई खतरा नहीं हो सकता कहते फिर किवें किया जाए एक पुरानी बुलाई है इतिहासकारों ने थोड़ी बड़ी तरीफ लिखी है मैं आज दी नुसरत की गल करांगा कहते इसलिए ड्रामा रचिया सारे तैमूर खानदान दी शहजादियां इकट्ठियां करके रात को पै गया कि दादा कतल कर देना राजे दी अखां बाहर कर देनियां इतनी दहशत मार गई उसकी ते सारे शहजादियां को इकट्ठा करके कहता हुन निर्वस्त्र हो जाओ सारी लंगी आओ मेरे सामने डांस करना शुरू कर दो ते आप भी नंगा हो गए आप भी नंगा होके एक लेट गया ड्रामा करने लगा लेट गया उसने अपना खंजर छीने से रख करके सारियां दा डांस शुरू करता हूं कोई डांस करना चाहिए साडी ये सही समझ आई रोड लगी है की हो गया सारी इज्जत तो भी लुटन लगा हमने पर जेड़ियां उसका किसा डांस शुरू हो गया मजबूरी दे के उन्होंने करना पै गया कि जब वो नाचदियां नचदियां काफी कहते 2 घंटे इतिहासकारां ने लिखा 2 घंटे ड्रामा चलिया नाच चलता रहा तो उस बाद खंजर लेके उठिया कहते तैमूर खानदान दी शहजादियों बस हुन बंद कर दियो ये मत सोचना कि जेड़े माशिक कौमां दे सरनैल हुंदे ने गफलत दी नींदा विच कदे नहीं सोंदे इन्हां सुत्ता होया नहीं सा मैं केवल सिर्फ नाटक कर रहा सा मैं देख रहा सा कि मैं इतना बड़ा जुर्म किया 30,000 का कत्ल किया ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗਲ ਕਰ ਦੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ प्रधानमंत्री देश का पूरे देश को संबोधन करके कहता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने रामायण लिखी है किसी भी देश के अंदर किसी भी गैरत से उसको चैलेंज कर लगा ये गैरत की गल कर लगा आपकी काम है गवर्नर जम्मू कश्मीर का पिछले गुरु गोबिंद सिंह जी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ग्रुप बनाए जा रहे होते ते एक गल साडे विच आके अपना प्रचार कर रहा है गुरु गोबिंद सिंह जी दुर्गा माता की गुजारिश का थानू लोग किने चिकारे लगाए थे गुरु कहना खाया भी देखो आज ये क्या ऐसी गल के सारी गल मार गई मैं आज गल करांगा नानक शाही कलंदर दी नानक शाही कलंदर एक जरा एक बात ना के ਅਸੀਂ बैठे हैं जी मैं इसे वास्ते कह रहा
ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ कोई अकाल तख्त को चैलेंज नहीं कर सकता। ये जितने गुरु के प्यारे जितने भी धर्म कार्यों वाले जितने भी संस्थावां चल रही है ना, सारे का एक नारा के अकाल तख्त की जी मर्यादा भक्ति बनिया जी है ना, इसको बहाल करने के उत्ते सारे इकट्ठे हुए हैं। गुरु प्यारे बड़िया बड़िया गल्लां कहते गुमराह किया जाता है। एक गल आदि ना सब 2003 ਵਿੱਚ अकाल तख्त साहब को अरदास हो के लागू होया ना कैलेंडर च जथेदार साहब ने किया। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ 2003 ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ 7 ਸਾਲ 2010 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਠਾ ਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਆਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾਇਣੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ। गुरु गोबिंद सिंह के बड़े पुत्र ने सामने ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, केवल सुनानी नहीं कि असि सुना दी तुझे सुन ले घर चलेगी गल कर बना के जा गल कहनी असि विचार करनी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तीर का नमस्कार दे देना जी दादू की कबर के उत्ते तीर का नमस्कार करके सिखा ने आके गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ते ने जी। इतिहास साडा दसदा है जी कि गुरु गोबिंद सिंह जी कहते पातशाह जी तुसी गलत कर दिता, तुसी सानू कहंदे हो कि पुत परस्ती नहीं करनी, तुसी कहंदे कबरां ते नहीं जाना, तुसी कबर ते नमस्कार तीर की किवें कर दित्ते। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गल बकरी पा के सिखा गया आज सीखो। आज मैं 239-40 साल हो गए इस चीज का मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे को गुरु नानक दे सिख जिस गुरु नानक ने वो मिशन खड़ा किया वो विचारधारा खड़ा की कि उसनु अपने गुरु ਨੂੰ भी बाह पकड़ के कह सकते तू विचारधारा को बाहर जा रहे हैं भाई। मैं पूरा गल बकरी पाई पर ये चीज को जब आस्कारा लिखा गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसे डांट भरी है जी। सिखा ने डांट भी लगाई है भावे गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या मैं तुम पढ़ कर आज उस गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसी सीखा असि एको गल कह दी अकाल तख्त साहब अकाल तख्त साहब अकाल तख्त में किते लिख के नहीं दिता कि 5 जनवरी ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭੱਤੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਾਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰ ਕਿ ਚਿਚਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਿਚਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਏ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾ ਬਾਜਾ ਦਾ ਸਿਕਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਮ ਹੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਥਾਮ। ਇਹ ਹਰਨਾ ਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਸਿਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਰਨਾ ਬਾਜਾ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੇ ਫੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਬਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਤ ਭਰਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੁੱਕਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਭੁਗਤਾ ਆ ਗਿਆ ਬਦਨ ਪਸਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਭੋਗਣਾ
जो गल कर लगे मैं क्या हाँ तुसीं किया शुक्र है तुहानूं समझ आ गई कि कुत्ते ते हाँ ना मारे के वफादार ਅਸੀਂ बोल रहे हैं पर कुत्ते भी दो किस्म के होते हैं ख्याल रखियो एक जो लीडरा कुत्ता है जी ਇਹਨੂੰ एक बोटी पा दो ना बोटी के घर सारा लुट के ले जाओ नाल होकर निकाल देता है वो भी सारे समाज हो गया सारे ही पेट विच आके गल करके सानू लुट के मैं किसी के तर्क नहीं कर रहा मैं तुहाडे नाल वो दिमाग दी ਅਸੀਂ सुर्खियां विच ले जाना चाहते इस गल नूं कि ਜਿਹੜਾ 2003 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਪੈ ਜੀ ਬਗਾਵਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ 2003 ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਸਭ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ 2010 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ 2010 ਤੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਤੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ 2031 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਆਏਗਾ नहीं 6 साल दो बारी आएगा ये मजाक नहीं है सारे का जिस गुरु ने बुत परस्ती से रोका तो हिंदू बिगड़ गएगा क्या बोलेगा फरमाने नीचे आज वो हिंदुओं ने एक गल की 2003 में जिस दिन लागू है ना ये उसने दूसरे दिन दुर्गाना मंदिर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरएसएस का केस सदस्य जो मर चुका होना उसने एक नोटिस करके भेज दिया कि सिखो जे पंजाब के अंदर हिंदुस्तान के अंदर रहना तो ਤੁਹਾਨੂੰ हिंदू की अगो नीतियां नाल चलना पड़ेगा ये कैलेंडर द्वारा किसी सूरत में ਅਸੀਂ मंजूर नहीं करांगे कि होया कि बस इस चीज ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ समझना पड़ेगा कि आहिस्ता 7 साल के अंदर एक ऐसा प्रेशर बना के उत्ते ना वो खत्म कर दिया गया साडा कैलेंडर ये तुसी हुण विचार कर लिए कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ साजिश की सी मैं एक बार होर गल कर देवां ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ मिशनरी वाले ने गुरु प्यारे की भी गल ख्याल रखो मंजी साहब को मिशनरी कोई नहीं जो बोल रहा 26 अक्टूबर को प्रधान श्रोमणी कमेटी ने 56 कॉलेज मिशनरी के बुलाए गए 10 बजे तक गया मंजी साहब 10 बजे तो लगे 3:30 बजे तक हाल में जो जवा सके तो 56 का सारे प्रिंसिपल आए सर मैं 6 दिन की आपने क्या कर समय बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रधान श्रोमणी कमेटी ने कही है कि सारे को ये चीज़ों की गलती हुई है तुम लाइव देखो होना टीवी ते मेरी गल को रोक सकते हो कोई है जिन्हें देखा है उन्होंने गल किया असं तुहानू मुबारक दे रहे हैं कि मिशनरी कॉलेज ने जो प्रचार गुरु का किया है वो असं श्रोमणी कमेटी नहीं कर सके साढ़े को 150 प्रचारक है तो तुहाडे के उत्ते 1500 प्रचारक मिशनरी कॉलेज है जिन्होंने आज गुरमत के नाल लोगों को जोड़ दिता है वो आज समाज सेवा करके तो फिर 1 लाख श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने 1 लाख हर कॉलेज को साथ का दिता कि एक साथ में असं इन्होंने काफी दे सके अपनी माया के नाल कॉलेज भी चला रहे हैं लोगों को भी जागृत कर रहे हैं गुरु नाल जोड़ रहे हैं तो हुण उसके बाद 1 लाख रुपया हर साल हर मिशनरी कॉलेज में दिता जाएगा 56 लाख रुपया उसे अनाउंस किया गया मंजी साहब 26 अक्टूबर की गल ये दास उत्ते गया हुआ है थोड़ी सी बेसाल से इस वास्ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲੇਖੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋ बस सारे बच्चे बच्चे की दसांगे सारे किसी का जन्मदिन किसी का हाँ मैं पहले भी कह रहा था किसी का जन्मदिन अगर 29 फरवरी को आ गया तो वो तो असं मान सकते हैं कि लीप साल के चौथे साल में आएगा भाई 3 साल आना ही नहीं चौथे साल की 29 फरवरी बनती है सारा प्रधानमंत्री में वो प्रधानमंत्री का 29 फरवरी से वो चौथे साल मनाना होगा चौथे साल तक को 29 फरवरी आनी है लेकिन वो 29 फरवरी नहीं मनाता इस वास्ते वो 29 फरवरी के 4 साल बाद आ सकती है पर ये सारी की मजबूरी पै गई है जिस मिशन तो जिस सिद्धांत को गुरु साहब ने सानू रोक के सानू उन्होंने वह प्रश्न तो कट के हुण सानू इस कलर का फायदा की है ये भी गल ख्याल रखो असं लड़ाइयां लड़ते हैं ये सिख को बकरी को में कानून के अंदर हिंदुस्तान के कानून के अंदर 25 जगह है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੱਕਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਕਰਾ ਹੈ
कटन वास्ते एक सोच करके कैलेंडर भी बनाया गया कि साडा कैलेंडर भी वखरा है। बस गल नहीं है इस दिन लोग तो सानू नहीं करनी चाहिए। गुरु प्यारो मैं ज्यादा सवाना हो जाए कि सारे रास्ते सीधा किया पहले ऐसी शुरू करना चाहिए क्योंकि 10-15 मिनट का फर्क हो सकता ज्यादा देना चाहिए। बहुत लंबिया विचारा ने पर जिन्नियां विचारा आप जी साझे लिखिया ना एक गल घर जाके आप करो उन्होंने पूछो तुसी कि जे साडे बच्चों का जन्मदिन जिस तरीके आंदा असीं उस दिन मनाते हैं साडे गुरु के राज नूं ऐसा खिलवाड़ किया जाता पाया। जे साडे गुरु नाल खिलवाड़ किया जाता सी पंथ ने सोच करके 15 साल लगातार लगा करके फिर एक कैलेंडर तैयार किया जिस पूरे वाले कैलेंडर तैयार किया इन्हें ईरान का कैलेंडर मुसलमानों का कैलेंडर उन्होंने तैयार कराया कि अगर इन्ना पढ़ा लिखा बंदा इतने कैलेंडर का माहिर सी उसने ऐसे ड्रामा किया कि कितना भी कैलेंडर कितना सारे दो पुरब ने एक शहीदी पुरब है 13 को का ते गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है वो नहीं बोल है तो 13 को कैलेंडर साडा जेड़ा नानकशाही कैलेंडर ना उसमें बड़ी खासियत ये है कि जिस दिन 26 दिसंबर होगा ना उस दिन 13 को ही होगा नानकशाही कैलेंडर बता लो 16 नहीं हो सकता 12 नहीं हो सकता। जिस दिन 23 को गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब होगा ना उस दिन 23 को वाले दिन 5 जनवरी होगी 4 नहीं होगी 6 नहीं होगी 300 साल वास्ते कैलेंडर बना के सारे सामने पेश किया पर सारे ही अपने ने खा लिया। मैं आप जी एक गल करके समाप्ति करांगा। देखो 3 किस्म के सारे लोग हैं एक कौन है असं सारे ये नहीं कह सकते सारे विके हुए हैं विके भी हैं विके तो भी हैं पर वो जो विके ना वो एक बकरी श्राइन है एक आदमी उन्होंने जो विक चुके हैं जिन्होंने पिछले प्रेशर पिया हुआ है कि तू साढ़े को माया ली है साढ़े को पत्नियां ली है असी तेन बचा के रखा हुआ है तू ये जो प्रचार करना ही करना है। एक जो वो लोग ने दूसरे वो लोग ने जो धड़ेबाजी में आ जाते हैं जी असं भाई इधर से खड़े हो जाइए इस खड़े हो जाइए असं इधर खड़े हो जाइए सू पता नहीं होता बस वो धड़ेबाजी में जाके असं खड़े हो जाते असं विचार आप असं पढ़िए सू समझ आ जाएगी धड़ेबाजी में चला जाइए। तीसरे लोग वो ने जो श्रद्धावान है जी जो श्रद्धावान लोग ने कहते असं गुरु का गुरपुरब मनाना है ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 25 ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। तो मैं साधु जी बख्शिश कर आप इनकी संगत जी आईया ने असं नानकशाही कैलेंडर के जी कापी है ना उन्होंने असं पढ़िए पढ़ के असं विचार करिए विचार करके असं अपने प्रबंधकों जिते जिते भी बैठे हैं असं उत्थे पुछत आई जितर करिए भाई सानू अपने गुरु का एक दिन से वीडियो कर दो असं बच्चों को दस सके तो सानू बच्चे माफ नहीं करके सारे पुरातनों ने की किया तो इस वास्ते कितने भी ये कोई गल नहीं है कि कोई अकाल तख्त के खिलाफ है कोई अकाल तख्त को किसी अकाल तख्त साहब ने जथेदार साहब ने कितने कहा कि 5 जनवरी नहीं मनाना जी जितने बारी गुरपुरब मर्जी जितने दिन मर्जी बनाते रहो ना लेकिन इसकी किसी ना किसी किसी ने एक प्रचार पता कहते अकाल तख्त नाल चलते हैं अकाल तख्त तो बाहर कोई नहीं गए सारे अकाल तख्त के नाल चलते हैं पर जे अकाल तख्त का जे जथेदार को गलत काम कर देंगे तो साडा पुछण का साडा फर्ज बनता असीं पंथ के मालक हाँ असीं पंथ के सेवक हाँ असीं पंथ के जिहड़े मैंबर हाँ पुछण का सानू हक है। साढ़े जथेदार साहब ने गुरमीत राम ने जो जेल में पै गया पूरी उम्र उनके टू डेथ जो है ना वो जेल में रहेगा बलात्कार के उन्होंने केस लगे ने वो कतल के केस लगे ने सारे वो जिहदे पिछे करोड़ों दुनिया सैकड़े हजारों की गल नहीं करोड़ों दुनिया उसके पिछे लगी हुई जिसको अपना साथ मान के बैठे सन तो उसने एक गल कही गुरु गोबिंद सिंह ने 5 प्यारे तैयार किए मैं 7 प्यारे तैयार किए हैं गुरु गोबिंद सिंह का इन्ना मुकाबला करता उन्होंने 5 तो 6 दिता गया छेड़न तो बाद आखिर बैठ के चंडीगढ़ के अंदर उस मुड़ के 5वीं दर्ज किया गया तो फिर होया कि 8 लाख वो गुरु के दर्दी जोड़े सन जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके पंजाब के अंदर जलंधर के अंदर 8 लाख आदमी का इकट्ठ होया तो उन्होंने आखिर अकाल तख्त को मजबूर कर दिया कि तुम गलत किया तो उसके कारण जरा अकाल तख्त के जथेदार गुरबचन सिंह जी को रिजाइन करना पै गया तो रिजाइन करने के बाद तीजे दिन आप जो पढ़ते थे ना साढ़े को रंजी अखबार बड़िया घट आती ने साढ़े को रसाले बड़े असं घट पढ़ते हैं असं इतने जी अखबार पढ़ते गौरमेंट का मीडिया असं सुनते हैं उसने ये गल की कि मेरे को बादल साहब ने कोई गलत काम कराए है पर तू सुप्रीम पावर सी कि असं पूछण जोगे हाँ और उस पंथ के फैसले उस गुरमीत राम ने मुड़ के छेड़िया छेड़न वाले भी साढ़े अकाल तख्त के जथेदार तो मुड़ के बहाल करने वाले भी जथेदार फिर मुड़ के छेड़न वाले भी जथेदार पूछना तो सारा फर्ज बन जाएगा नहीं असं बस इन्नी गल आ कि कोशिश आते सानू समझ आ गई नानकशाही कैलेंडर की तो असी चिट्ठियां लिख के उसका हूँ तरीका यही बनाया कि नानकशाही कैलेंडर जिस तरह कल सारे जितने भी प्रचारक परसों बोल रहे सन ना नगर कीर्तन में वो यही कह रहे सन कि जम्मू कश्मीर स्टेट को मुबारक है कि जिसने आज अकाल तख्त की आवाज़ बजा दी है कि पूरी स्टेट 5 जनवरी को मना रही है। थोड़े
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 18 ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। 2 ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ। ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਅਗਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਝਿਜਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭੌਂਕਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਭੌਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੁਲੰਦ ਦੀ ਕਿਮਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु पाया।
पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ने ध्यान मेरा बिल्कुल ते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर दो दिनों सिमरन श्री हरिराय श्री हरिकृष्ण जी तिहाई है जिन्हें कह सत जाय ते एक बहादुर सिमरी है करनौली दा वैसा है सब थाई होए सहाय दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय दसम पातशाह दी जो श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਗੋਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावन का सबका सब सुख को जान खालसा जी साहिब तातर चेहरे देख के फतेह गिरद की पैर पंथ की जी श्री साहब जी वैसा खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु सिक्खा ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਰ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹਿਦਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸਰਾ सच्चे पिता वाहिगुरु जीओ आप जी के पवित्र चरण कमलों की अरदास बेनती जोगड़ी प्रार्थना पातशाह जी ने मेर की थी संगत दे सिर ते मेरा करके संतान धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जीओ आप जी के प्रकाश प्रभुदियां खुशी अंदर समूह संतान ने मूर्ति श्री सहज पाठ जी प्रारंभ चार जी की महान बख्शिश द्वारा पाठ सा निरुक्ता सा संपूर्ण होने भोग पेने उपरांत दीवान सजाए गए सजे दीवान आप जी की बानी आई इन सगली चिंत मिटाई दे पातशाह जी शब्द कीर्तन होए आप जी के जीवन वाले विचार हुई है इतिहास वाले विचार हुई है जफरनामे का पातशाह जी विचार हुई है और विचारा होइया ने पातशाह बानी पढ़दे विचारा करदे कीर्तन करदे बेअंत भुलां गलतियां होइया भुलां गलतियां दी माफी बख्शो अगे वास्ते बानी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़ने दी बुद्ध बख्शिश करनी बानी एक बार स्थित होके पढ़न दी समर्थ उठनी बानी दे भाव बानी दी विचार दर आई संगत दे मेरे सामने दर आई संगत की हाजिरी दर प्रवान फिर वो बेटा मां मंजूर करवाई पातशाह मेहर करवाई जो आपने अपना पंथ साझे पातशाह संगतां इष्टे गुरु की समर्था बख्शो ले मां भरमा को करके उच्चा सुच्चा गुरसिੱਖੀ जीवन बवेक बुद्ध बख्शिश करवाई बच्चों के सिर ते मेरा रखना गुरसिੱਖੀ जीवन नाम की दात लंबी आयु तंदुरुस्तियां बख्शिश करवाई पातशाह जी
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਖਸਰਤਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ